Welcome to Naipulya Vikasam channel. Hello students, myself Naveen Nochili. I deal with IT and CT subjects in AP Tribal Welfare Residential School for Boys Renugunta, Chittoor district. In previous class, we learnt about system models and predictions. This is class 3. Now I will going to talk about real-time examples or activities on models and making predictions in computational thinking for ninth class students. Let's move our content students. Key vocabulary. Prediction, evidence, observation, clue, predicate, champion, gander. These are the key vocabulary to create a models and identify the function. Once recall the previous class, see here students, guess or find out the function by using the following models. These all are the models given in the form of information. So we can find out the functions. Okay children? In example 1, f of 99 is equal to 99. Here x equals to 99. So input value equal to output value is equal to 99. Okay students? So is in the form of f of x is equal to x. Simply we can write the function f of x equals to x. In example 2, f of 25 is equals to 625. Here x value 25. Is there any logic children? Yes, is there. So 25 into 25 is equal to 625. So in the same manner, f of 25 is equals to 25 square is equal to 625. It is satisfies the function is in the form of f of x is equal to x square. In example 3, f of 49 is equal to 50. So I will write the number 50 in the form of 49 plus 1. See children, here any logic is there or not? Here x equals to 49. Okay? సో నేను 15 ఏ విధంగా రాసుకుంటున్నాను అంటే 49 ప్లస్ 1 గా రాసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మనకి లాజిక్ అర్థమవుతోంది. ఏంటా లాజిక్ అంటే ఈజ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1. ఓకే పిల్లలు? నెక్స్ట్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ 4, ఎఫ్ ఆఫ్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 512. Here x equals to 8. So is in the form of x cube. So what is the value of x cube? Here x equals to 8. So 8 cube is equals to 8 into 8 is equals to 64. 64 into 8 equals to 512. So the function is satisfy the given information. Simply we have to write the function f of x is equal to x cube. In example 5, f of 397 is equals to 400. So here x equal to 397. సో ఇక నేను ఈక్వల్ టు తరువాత 400ని ఏ విధంగా రాసుకుంటాను అంటే ఎక్స్ ఫార్మేట్ లోనే రాసుకుంటాను. సో మనకి ఎక్స్ వాల్యూ 397 అవుతుంది కాబట్టి ఈక్వల్ టు 400 నేను ఏ విధంగా రాసుకుంటాను అంటే 397 ప్లస్ 3 గా రాసుకుంటాను. అయితే ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ యొక్క లాజిక్ వచ్చేసింది. సో ఎఫ్ ఆఫ్ 397 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 397 plus 3 is in the form of f of x is equals to x plus 3. So some more examples is there children. You can do remaining all these
exercise. Activity number 1. What is prediction? A prediction is when you use information you already know to think about what will happen next. సో మనకి ఇక్కడ రెండు పిక్చర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రెండు పిక్చర్స్ ని కలిపితే మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ గా మనం తీసుకుంటాము. అయితే పిక్చర్ నెంబర్ 1 లో ఏం చెప్తున్నారు ఒకసారి చూద్దాము. వాట్ డూ యూ ప్రెడిక్ట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ దిస్ మ్యాన్ స్లిప్స్ ఆన్ ఎ బనానా పీల్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ పిక్చర్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సో మనకి బనానా పీల్ ఇవ్వడం జరిగింది, అదే విధంగా మ్యాన్ యొక్క పిక్చర్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. సో ఈ పిక్చర్ లో మ్యాన్ ఎప్పుడైతే ఆ బనానా పీల్ పైన కాలు పెడతాడో ఆటోమేటిక్ గా ఆ మనిషి అనేటువంటి వారు పడిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఒకవేళ అతను పడిపోతే ఎలా ఉంటాదో అనేది ఈ పిక్చర్ నెంబర్ 2 లో మనకి చూపించడం జరిగింది. యూ క్యాన్ ప్రిడిక్ట్ ది మ్యాన్ విల్ స్లిప్ ఆన్ ఫాల్. ఒకవేళ ఈ బనానా పీల్ పైన అడుగు పెట్టి ఒకవేళ పడిపోతే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఈ పిక్చర్ నెంబర్ 2 లో క్లియర్ గా మనకి చూపించడం జరిగింది పిల్లలు. సో ఇది ఏదైతే మనకు పిక్చర్ 1 ఇచ్చారో ఈ పిక్చర్ 1 ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ ని యూజ్ చేసుకొని ఒకవేళ మనము బనానా పీల్ పైన అడుగు పెడితే పడిపోతాము అనేటువంటిది మనకు తెలుసు. సో అలాంటప్పుడు ఒకవేళ పడిపోతే ఎలా పడిపోతారో అనేటువంటిది పిక్చర్ నెంబర్ 2 లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మనము ఫ్యూచర్ అవుట్కమ్స్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయగలుగుతాము పిల్లలు. వి లుక్ ఫర్ ఏ క్లూస్ ఇన్ ఏ పిక్చర్. సో మనకి ఈ రెండు పిక్చర్ లో కూడా క్లూ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ కంబైన్ ఇట్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి ఆల్రెడీ నో టు బి ట్రూ టు ప్రిడిక్ట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో మనకి ఈ రెండు పిక్చర్స్ ని కలిపితే మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ గా మనం తీసుకుంటామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది పిల్లలు. యాక్టివిటీ నంబర్ 2. వెదర్ మ్యాన్ మేక్ ఏ ప్రెడిక్షన్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ పిక్చర్ చూసినట్లయితే 5 days ప్లానర్ లో మనకి వెదర్ రిపోర్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అనేటువంటిది ఒక ఆర్డర్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే అని చెప్పి 5 days ఇవ్వడం జరిగింది. సో వెదర్ రిపోర్ట్స్ లో కూడా మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈ 5 days ప్లానర్ లో ఇక్కడ చూడండి మనకి సాటర్డే ఏ విధంగా చూపిస్తున్నారు అంటే మోస్ట్ సన్నీ అంటే ఎక్కువ ఎండలు ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అదే విధంగా ఫ్రైడే, సో ఫ్రైడే కూడా మనకి మోస్ట్లీ సన్నీ అని చెప్పి చూపిస్తున్నారు. సో అదే విధంగా శుక్రవారము, శనివారం 2 రోజులు కూడా ఎక్కువ ఎండలు ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే గురువారం వచ్చేసి మనకి క్లౌడీ, మోస్ట్లీ క్లౌడీ. సో మనకి మేఘాలు ఎప్పుడైతే ప్రభావితం అవుతాయో ఆ మేఘాలను ఉద్దేశించి మనకి రేడార్ ద్వారా ఈ వెదర్ రిపోర్ట్స్ అనేటువంటిది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ 5 days ప్లానర్ లో ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది ఒక్కసారి ఇక్కడ మనం చూద్దాము. హీ ప్రెడిక్ట్స్ ది వెదర్ బై లుకింగ్ అట్ క్లౌడ్స్ అండ్ విండ్ ప్యాటర్న్స్ ఆన్ ది రేడార్. సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు రేడార్ లో మనకి ఏ విధంగా అయితే మేఘాలు ప్రభావితం అవుతాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ గాలులు ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా గాలి వాతావరణంలో ఉండేటువంటి గాలి ఏ విధంగా అయితే అక్కడ చూపిస్తుందో ఆ గాలి యొక్క శాతాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఈ క్లౌడ్స్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ క్లౌడ్స్ ఎప్పుడైతే మనకి చేంజెస్ వస్తాయో ఆటోమేటిక్ గా రెయిన్ వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పచ్చు, లేదా ఎక్కువ ఎండగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఎండ తగ్గుతుంది అని చెప్పి చెప్పచ్చు. సో ఈ పిక్చర్ ని బేస్ చేసుకొని మనం క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చండి. యూజెస్ క్లూస్ అండ్ హిస్ నాలెడ్జ్ దట్ clouds can cause rain to predict if it will rain tomorrow. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లో అతని యొక్క నాలెడ్జ్ ను ఉపయోగించి సో మనకి క్లౌడ్స్ ఎక్కువగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము, సో ఇట్ మే బి రెయిన్ ఫాల్స్ రావచ్చు అని చెప్తాం. అంటే వర్షాలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పి క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇన్ యాక్టివిటీ నెంబర్ 3, వాట్ కెన్ వి ప్రిడిక్ట్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఇక్కడ ఒక ఫోటో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ఫోటోలో ఇద్దరు పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు. వాళ్ళ ఇంటి లోపల ఏదైతే ఆడుకుంటున్నటువంటి సమయంలో ఇద్దరు కూడా బాల్తో ఆడుకుంటూ ఉన్నారు.
అయితే ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు పిల్లలు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు, అక్కడ వరకు మాత్రమే మనం ఈ ఫోటోలో అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతాం. అయితే సో వాళ్ళ యొక్క ఇంటి గోడకి ఒక విండో అనేటువంటిది ఇక్కడ ఫిట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విండో గురించి మనము అవుట్కమ్స్ లో చెప్పొచ్చు పిల్లలు. ఎందుకు అంటే పిల్లలు ఒకవేళ ఆడుకుంటూ బాలు పొరపాటున విండోకి తగిలింది అంటే సో మనకి విండో అనేటువంటిది బ్రేక్ అవ్వడం జరుగుతుంది, అంటే కిటికీ పగిలిపోవడం జరుగుతుంది పిల్లలు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఫ్యూచర్ అవుట్కమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఈ పిక్చర్ ని బేస్ చేసుకొని చెప్పేయచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారో ఒక్కసారి చూద్దాం. ఐ ప్రిడిక్ట్ ది బాయ్స్ విల్ బ్రేక్ ఏ విండో ఇన్ ది హౌస్. Using the information I already known about what can happen if you play ball in the house, and combining it with the clues in the picture that the boys are playing ball in the house, I can make a prediction that the boys will break a window. సో మనకు ప్రీవియస్ పిక్చర్ లో ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని నేనేం చెప్తున్నాను అంటే వాళ్ళు పొరపాటున ఆడుకుంటూ వెళ్ళి బాల్ అక్కడ తగిలితే కిటికీ పగిలిపోతుంది అని చెప్పి నేను ఫ్యూచర్ అవుట్కమ్స్ గా చెప్తున్నాను. ఇన్ యాక్టివిటీ నంబర్ 4 మేకింగ్ ప్రిడిక్షన్స్ విత్ కలర్స్. సో మనము కలర్స్ తో ప్రిడిక్షన్స్ ని ఏ విధంగా తయారు చేయొచ్చు ఏంటనేది ఒకసారి చూసినట్లయితే ఇక్కడ మిక్సింగ్ ఆఫ్ కలర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మనకి 3 సర్కిల్స్ ఇచ్చారు. ఈ 3 సర్కిల్స్ ని కూడా ఇండివిజువల్ గా కలర్స్ ఫిల్ చేయడం జరిగింది. సర్కిల్ నెంబర్ 1 లో ఎల్లో ఫిల్ చేశారు, సర్కిల్ నెంబర్ 2 లో రెడ్ ఫిల్ చేశారు, సర్కిల్ నెంబర్ 3 లో బ్లూ ఫిల్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ 3 సర్కిల్స్ కూడా ఒకదానికొకటి కలిసే ఉన్నది, ఓకేనా పిల్లలు. ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం. సో ఈ 3 సర్కిల్స్ కూడా ఒకదాని పైన ఒకటి కలిసి ఉన్నది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి చూసినట్లయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఏదైతే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో దాన్ని ఒక్కసారి చూద్దాము. సో ఇన్ హియర్ రెడ్ ప్లస్ బ్లూ. సో మనకి ఇక్కడ ఈ 2 సర్కిల్స్, సర్కిల్ నెంబర్ 1 సర్కిల్ నెంబర్ 2 ని ఏదైతే మనం మిక్స్ చేసామో ఆ మిక్స్ చేసినటువంటి ప్లేస్ లో మనకి ఇంకో కలర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఫామ్ అవడం జరిగింది పిల్లలు. చూడండి, ఎల్లో సర్కిల్ అదే విధంగా రెడ్ సర్కిల్ రెండు కలిసినటువంటి ప్లేస్ లో ఇంకో కొత్త కలర్ ఇక్కడ ఫామ్ అవడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఎల్లో ప్లస్ రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆరెంజ్ కలర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా తెలుసుకోవచ్చు పిల్లలు. అదే విధంగా రెడ్ ప్లస్ బ్లూ. సో మనకి రెడ్ కలర్ సర్కిల్ అదే విధంగా బ్లూ కలర్ సర్కిల్ ఈ రెండు మనకి ఎప్పుడైతే మిక్స్ అయినటువంటి ప్లేస్ ఉందో ఈ ప్లేస్ లో మనకి ఏ కలర్ కనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ మరొక కొత్త కలర్ కనిపిస్తుంది. ఆ కలర్ ఏంటి అంటే రెడ్ ప్లస్ బ్లూ కాంబినేషన్ లో మనకి ఏమొచ్చింది అంటే పర్పుల్ కలర్ వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి పిల్లలు, రెడ్ కలర్ ప్లస్ బ్లూ కలర్ రెండు మిక్స్ అయితే మనకి ఏ కలర్ వస్తుంది, పర్పుల్ కలర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ రెడ్ కలర్ అదే విధంగా బ్లూ కలరు ఎల్లో కలర్ సర్కిల్స్ ఈ రెండు మనము కలిసినటువంటి ప్రదేశాన్ని ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎల్లో ప్లస్ బ్లూ టు ఫార్మ్ ఏ గ్రీన్ కలర్ అని చెప్పి సింపుల్ గా మనం చెప్పొచ్చు. అది మనకి ఇక్కడ క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఇక్కడ 3 సర్కిల్స్ కూడా మనకి ఒకదాని పైన ఒకటి కలిసి ఉండడం వల్ల రెండు కలర్స్ కలిసినప్పుడు మనకి మరొక కొత్త కలరు ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ విల్ మేకింగ్ ప్రిడిక్షన్స్ విత్ డిఫరెంట్ కలర్స్. సో మనకి బేసిక్ కలర్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనము డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ ని మనము ఇక్కడ చూపించవచ్చు. What do you predict will happen when I mix yellow and blue food coloring in a bowl of water? సో ఇక్కడ నేను ఒక బౌల్ లో వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. అయితే తీసుకున్నటువంటి వాటర్ లో నేను ఏ కలర్స్ మిక్స్ చేస్తున్నాను అంటే ఎల్లో కలర్ ని అదే విధంగా బ్లూ కలర్ ని మిక్స్ చేస్తున్నాను. సో నేను ప్రీవియస్ కలర్ లో నేను చెప్పాను మీకు ఎల్లో కలరు అదే విధంగా బ్లూ కలర్ రెండు కలిసినప్పుడు మనకి ఏ కలర్ రావాలి అంటే గ్రీన్ కలర్ ఫామ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి చూద్దాము. నాలెడ్జ్ దట్ ఎల్లో ప్లస్ బ్లూ. సో ప్రీవియస్ స్లైడ్ లో మనం చూసాం ఏమని చెప్పాము, ఎల్లో ప్లస్ బ్లూ ఫామ్ అయితే గ్రీన్ కలర్ రావాలని చెప్పి క్లియర్ గా మనకి తెలుసు.
యూజ్ క్లూస్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. సో మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఒకసారి చూద్దాం. మిక్స్ ఎల్లో ఫుడ్ కలరింగ్ విత్ బ్లూ ఫుడ్ కలరింగ్ ఇన్ ఎ బౌల్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఒక వాటర్ లో నేను ఎల్లో కలర్ ని బ్లూ కలర్ ని కలిపితే మనకి ఏ విధంగా కలర్ వస్తుంది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఐ ప్రిడిక్ట్ ది వాటర్ విల్ టర్న్ గ్రీన్. సో నేను ఎల్లో కలర్ ని అదే విధంగా బ్లూ కలర్ ని రెండింటిని కూడా కలపడం జరిగింది. ఒక పాత్రలో నీళ్లు తీసుకొని ఆ నీటిలో మనకి ఏదైతే ఇక్కడ ఈ కలర్స్ ఇచ్చారో ఈ కలర్స్ నేను ఏ కలర్స్ తీసుకున్నాను, ఎల్లో కలర్ తీసుకున్నాను, అదే విధంగా బ్లూ కలర్ తీసుకున్నాను. ఈ రెండు కలర్స్ ని నేను నీళ్ళలో కలిపితే నాకు ఏ విధంగా అవుట్కమ్స్ వచ్చింది అంటే, సో మనకి చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా గ్రీన్ కలర్ అనేటువంటిది అవుట్కమ్స్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ నంబర్ 5, డోంట్ ఫర్గెట్ ఎ ఫెదర్ బై ఎరికా సిల్వర్మన్. సో ఇది ఒక బుక్ అన్నమాట. సో ఈ బుక్ పేరేంటి, డోంట్ ఫర్గెట్ ఏ ఫెదర్. సో ఈ బుక్ ని ఎవరు రాశారు అంటే ఎరికా సిల్వర్ మ్యాన్ అనేటువంటి వ్యక్తి మనకి ఈ బుక్ ని రాయడం జరిగింది. అయితే ఈ బుక్ గురించి ఎందుకు మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుంటున్నాము అంటే, సో ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. వైల్ ఐ రీడ్ యూ దిస్ బుక్, be ready to make predictions about things that will happen in the story. సో మనకు ఈ బుక్ లో ఇచ్చినటువంటి స్టోరీస్ ను ఆధారంగా చేసుకొని డిఫరెంట్ థింగ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఈ ప్రిడిక్షన్స్ ని మనము తయారు చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. రిమెంబర్ టు యూజ్ యువర్ ఓన్ నాలెడ్జ్ అండ్ క్లూస్ ఫ్రమ్ ది బుక్ టు హెల్ప్ యూ మేక్ ఏ ప్రిడిక్షన్. సో మనకు ఈ బుక్ లో క్లూస్ కూడా చాలా వరకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ క్లూస్ అన్నిటినీ ఉపయోగించుకొని మన యొక్క ఆలోచనల ప్రకారం మనము సో కొత్తగా మనము ఫ్యూచర్ అవుట్కమ్స్ అనేటువంటి దాన్ని మనము తయారు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ సెషన్ లో మనం ఇప్పటి వరకు ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చూసామో, సో ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ అండర్స్టూడ్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్. సో నేను అందరికి అర్థమైందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. సో ఈ క్లాసు విన్న తర్వాత మనకి అసెస్మెంట్లు కూడా నేను పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఆ అసెస్మెంట్లు కూడా ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోయినా కూడా మళ్ళీ ఒకసారి వీడియోని ప్లే చేసి చూడండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.